مقبوضہ وادی میں پھر بربریات، ضلع کلگام، پلوامہ اور کپواڑہ میں ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض بھارتی فوج نے مزید 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ انسانیت سوز مظالم کے خلاف عوام کا احتجاج۔ جدوجہد آزادی کی علامت برہان وانی کا یوم شہادت۔ 5ویں برسی پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ بھارتی مظالم کے خلاف وادی میں ریلیاں، وادی چھاونی میں تبدیل، جگہ جگہ قابض فوج کے پہرے۔ کورونا پھر پھیلنے لگا۔ مثبت کیسز کی شرح 3.33% تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں مزید 24 افراد جان سے گئے۔ اب تک 22,493 اموات، 1,683 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 9,67,000 شہری متاثر۔ ملک میں کرونا کیسز کی شرح میں پھر اضافہ۔ NCOC کا اظہار تشویش۔ مختلف سیکٹرز میں SOPs کی خلاف ورزیوں پر نوٹس، عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے گائیڈ لائنز بھی جاری۔ پرامن افغانستان کے لیے پاک امریکہ کوششیں جاری، دیر پا امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کئی معاملات میں مددگار رہا۔ افغانستان کے تمام پڑوسیوں کو تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 روزہ دورہ قطر۔ سپہ سالار کی ڈپٹی وزیر اعظم ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور قطری افواج کے چیف آف سٹاف جنرل غانم بن شاہین سے ملاقاتیں۔ باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ آر پار کی باتیں کرنے والے پاؤں پکڑنے تک پہنچ چکے ہیں۔ 25 جولائی کو بنی گالا جائیں گے، کٹ پتلیوں کو بھگائیں گے۔ آنے والے وقت میں صرف پیپلز پارٹی ہی نظر آئے گی، بلاول بھٹو کی گرج برس۔ شہباز شریف نے بھائی کے پاؤں پکڑنے کی بات محاورے کے طور پر کی۔ نون لیگ کسی کٹ پتلی تماشے کا حصہ ہے، نہ ہی پیچھے ہٹی۔ بلاول بھٹو سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہد حقان عباسی کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان گورنر بلوچستان کے عہدے سے مستعفی۔ صدر مملکت نے سید ظہور آغا کو بلوچستان کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ باپ سے بدتمیزی اور گھر سے نکالنے پر بیٹا گرفتار۔ بھاولپور پولیس نے SHO کی مدعیت میں تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مغل اعظم کا شہزادہ سلیم منو مٹی تلے سو گیا۔ دلیپ کمار ممبئی میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ کورونا SOPs کے سبب مداحوں کو تدفین میں شرکت کی اجازت نہ ملی، کروڑوں پرستار شوکوار۔ رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر انسانی خدمت، شفقت اور محبت کا استعارہ۔ محبتیں، خوشیاں اور دکھ بانٹنے والے عبدالستار ایدھی کی 5ویں برسی۔ فلاحی مشن آج بھی جاری و ساری۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، مشن انگلینڈ کا آغاز۔ کارڈف میں میدان لگنے کو تیار۔ پاکستان اور انگلینڈ پہلے ون ڈے میں آج آمنے سامنے ہوں گے۔ حارث سہیل انجری کا شکار، سیریز سے آؤٹ۔ یورو فٹ بال کپ انگلینڈ فائنل میں پہنچ گیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں ڈنمارک کو 2-1 سے شکست۔ بڑے ایونٹ کا فیصلہ کن مارکا 12 جولائی کو برطانیہ اور اٹلی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لندن میں جشن، سڑکوں پر ہلہ گلا۔ سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات اور مختلف شہروں میں پرچے آؤٹ ہو گئے۔ کراچی میں نہم کلاس کا ریاضی کا پرچہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا۔ نواب شاہ میں 9ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ بھی آؤٹ ہوا۔ طلبہ واٹس ایپ گروپ کی مدد سے پرچہ حل کرنے میں مصروف نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ حل شدہ پرچہ 1 سے 2,000 روپے میں فروخت ہوا۔ تو سندھ بھر میں جو میٹرک امتحانات ہیں وہ مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ مختلف شہروں میں پرچے آؤٹ ہونا معمول بنتا جا رہا ہے۔ کراچی میں 9ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ آدھا گھنٹہ پہلے آؤٹ ہو گیا۔ ادھر نواب شاہ میں بھی 9ویں جماعت کا فزکس کا پیپر تھا جو کہ آؤٹ ہوا۔ طلبہ واٹس ایپ گروپس کی مدد سے پرچہ حل کرنے میں مصروف دکھائی دیے اور حل شدہ پیپر بھی 1 سے 2,000 روپے میں ملتا رہا۔
कराची में भी मैट्रिक इम्तिहानात जारी हैं। क्लास नहम रियाजी का पर्चा आधा घंटा पहले आउट हो गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। जी हामिद। जी देखिए, आज 9वीं साइंस ग्रुप के जो है इम्तिहानात का आगाज़ हो गया। कल 10वीं साइंस ग्रुप के इम्तिहानात जो है मुकम्मल हुआ। आज 9:30 बजे पेपर शुरू होना था, पेपर वक्त पे शुरू कर दिया गया है। 2 घंटे पर मुहित पेपर है। 9वीं जमात के 1,56,000 से ज़ायद जो है साइंस ग्रुप के तलबा और तालबात इस पेपर में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जो जनरल ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो कोई 18,000 के लगभग स्टूडेंट वो भी दोपहर की शिफ्ट में इम्तिहान देंगे। हस्ब मामूल वही हुआ मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान आज भी आधा घंटा पहला जो पेपर है वो वक्त से पहले आउट हुआ और सोशल मीडिया की जीनत बन गया। हलशुदा पेपर था। इससे पहले जो मैट्रिक के 10वीं जमात के इम्तिहानात थे, हमने उनमें भी देखा कि दोनों पेपर के दौरान पेपर वक्त से पहले आउट हुआ और आज भी हस्ब मामूल ये रिवायत बरकरार रही। महकमा दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें कहा गया है कि जो इम्तिहानी मराकज़ उनके आस पास जो है वो फ़ोटो कॉपी की दुकान नहीं हो सकती। दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया और मोबाइल जो है फ़ोन हो जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया कि मोबाइल फ़ोन इम्तिहानी मराकज़ के अंदर नहीं जा सकते। ताहम कुछ चीज़ों पर तो अमल हो रहा है, लेकिन मुकम्मल जो हिदायत हैं उन पर किसी भी तरह अमल हम नहीं देख रहे हैं। पेपर वक्त पर शुरू कर दिया गया है। 2 घंटे पर मुहित पेपर और इख्तियारी मज़ामीन का पेपर इस बार लिया जा रहा है। जी खबर देंगे आपको रावलपिंडी से। थाना कैंट के इलाके में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात पेश आई। डाकू मेडिकल स्टोर से 5 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन ले गए। डाकू ने मेडिकल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया। डकैती की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मंसूर सती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? ये 24 घंटे गुजर चुके हैं। सिर्फ पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया है डकैती का, लेकिन जो दो डाकू सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज सुबह 5:30 बजे के करीब एक फार्मेसी में डकैती की वारदात की और वहां पे जो मौजूद अमला था उसको यरमाल बनाकर 5 लाख रुपए नकदी और दीगर चीजें लूट कर वहां पे गन पॉइंट पर लूट कर वो फरार हो गए, जिसके बाद अभी तक वो जो है वो जो डाकू हैं वो आजाद हैं। पुलिस ने सिर्फ मुकदमा दर्ज किया और इस हवाले से आगे मजीद तफ्तीश को भी नहीं बढ़ाया गया। इस तरह की सूरत-ए-हाल है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो डकैती की वारदातें हैं वो मामूल बन चुकी हैं और आए रोज इस तरह के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उनका मुतालबा है शहरी परेशान है सूरत हाल से। मंसूर, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आर पार की बातें करने वाले पांव पकड़ने तक पहुंच चुके। 25 जुलाई को बनी गाला का रुख करेंगे, कठपुतलियों को भगाएंगे। जो कहते थे पीपल्स पार्टी खत्म हो गई वो जान लें, आने वाले वक्त में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अब्बासपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। आप कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और आने वाले कल आप देखें, आने वाले कल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नजर आएगा आपको। 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बड़ी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते, हम मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार है। कश्मीर पे सौदा नामंजूर है तो इसका मतलब ये भी है कि मकबूजा कश्मीर में जो सब कुछ हो रहा है वो आजाद कश्मीर के अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए।